Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs. டெல்லியில் நடைபெறும் விழாவில் குடியரசு துணைத் தலைவராக சிபி ராதாகிருஷ்ணன் பதவியேற்கிறார். அந்த நேரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம். यही गणतंत्र मंडप जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। रोशन जी, आप अपनी बात कह रहे थे, उसे आगे बढ़ाएं और सीधी तस्वीरें भी हमें मिलनी शुरू हो गई हैं। गणतंत्र मंडप देखिए, अब सभी खड़े हो गए कि उपराष्ट्रपति के पद पर शपथ लेने के बाद भी वो अपनी सर्वसुलभ छवि को बनाए रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का आगमन होता हुआ गणतंत्र मंडप में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। अगर कार्यकाल के नजरिए से देखें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी का कार्यकाल उपराष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा था। दोनों ने 10-10 वर्ष की सेवा की बतौर उपराष्ट्रपति, और सबसे छोटा कार्यकाल अगर उपराष्ट्रपति के तौर पर देखें तो वीवी गिरी का था। 1967 से 1969 के बीच सिर्फ 2 वर्ष का कार्यकाल था उनका। अब तक 14 उपराष्ट्रपतियों में से 10 राजनेता रहे हैं, बाकी 4 शिक्षाविद, पूर्व राजनयिक और पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी थे। अब तक तमिलनाडु से 3 उपराष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामास्वामी वेंकटरमण और सीपी राधाकृष्णन, जो तीसरे उपराष्ट्रपति तमिलनाडु से आज पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश से भारत को अब तक 2 उपराष्ट्रपति मिले हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और एम वेंकैया नायडू। राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत, जगदीप धनखड़। मध्य प्रदेश से शंकर दयाल शर्मा और मोहम्मद हिदायतुल्ला। उत्तर प्रदेश से गोपाल स्वरूप पाठक, ओडिशा और मोहम्मद हिदायतुल्ला। उत्तर प्रदेश से गोपाल स्वरूप पाठक, ओडिशा से वीवी गिरी। पश्चिम बंगाल से मोहम्मद हामिद अंसारी, केरल से के.आर. नारायणन, कर्नाटक से बी.डी. जट्टी, पंजाब से के. कृष्णकांत। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर श्री राधाकृष्णन ने 452 मत हासिल कर जीत हासिल की थी, और जबकि इनके विपक्षी उम्मीदवार को 300 मत हासिल हुए थे। यहां गणतंत्र मंडप में इंतजार है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएंगी। ये काफी खास अवसर है।
आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandanapuram Ponnusami Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। குடியரசு துணைத் தலைவராக சிபி ராதாகிருஷ்ணன் பதவியேற்றார். அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம். இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை வழங்க இணைகிறார் எமது மூத்த துணை ஆசிரியர் ஜோ மகேஸ்வரன். விவரங்களை வழங்கலாம். விக்னேஷ், இந்திய திருநாட்டில் சந்திரபுரம் பொன்னுசாமி ராதாகிருஷ்ணன் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் தற்பொழுது பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவருக்கு பதவி பிரமாணத்தை செய்து வைத்திருக்கிறார். சிபி ராதாகிருஷ்ணனுடைய இந்த
பதவியேற்பு விழாவில் குடியரசினுடைய முன்னாள் துணைத் தலைவர்கள், ஏற்கனவே குடியரசு துணைத் தலைவர்களாக பதவி வகித்த ஜெகதீப் தன்கர், வெங்கையா நாயுடு, ஹமீத் அன்சாரி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தும் பங்கேற்றிருக்கிறார். அதே போல பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், JP நட்டா, நிதின் கட்கரி உள்ளிட்ட மூத்த அமைச்சர்கள் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினுடைய தலைவர்கள் பலரும் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டிலிருந்து பாஜகவினுடைய மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் GK. இதுல இந்த விழாவில் ரொம்ப மிக முக்கியத்துவமான விஷயம் என்னன்னு பாக்குறப்ப, சந்திரபுரம் பொன்னுசாமி ராதாகிருஷ்ணன், CP ராதாகிருஷ்ணன் தமிழ்நாட்டின் திருப்பூர் மாவட்டத்திலே பிறந்தவர். அவருக்கு CP ராதாகிருஷ்ணன் என்று பெயர் வைத்த பொழுதே அவர்களுடைய பெற்றோரிடம் பலர் கேட்டிருக்காங்க, ஏன் இந்த பெயர் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, அவங்க பெற்றோர் சொன்னது, இந்தியாவினுடைய முதல் குடியரசு துணைத் தலைவராக பதவி வகித்தவர் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன். அவர் பிறகு இந்தியாவினுடைய 2வது குடியரசுத் தலைவராகவும் பதவி வகித்தார். அவருடைய பிறந்த நாளை தான் ஆசிரியர் தினமாக செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி நாடு கொண்டாடுகிறது. அவர் நினைவாகத்தான் இவருக்கு ராதாகிருஷ்ணன் என்று பெற்றோர்கள் பெயர் வைத்ததாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஒரு முதல் குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்தவர் பெயரை வைக்கப்பட்ட ஒருவர் இந்த ஒரு 75 ஆண்டு கால இந்திய குடியரசு வரலாற்றில் அந்த பதவிக்கு இன்றைக்கு வந்திருக்கிறார். குடியரசு துணைத் தலைவராக வந்திருக்கிற சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன், அதை தொடர்ந்து R வெங்கட்ராமனை தொடர்ந்து 3வது தமிழராக இப்போது பொறுப்பேற்கிறார். ஜனநாயக கூட்டணியுடைய சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டதும் தமிழ்நாட்டில் உள்பட பல்வேறு மாநிலங்கள்ல அவருக்கு அனைத்து கட்சிகள் பாரபட்சமின்றி அவர் ஒற்றுமையாக ஏகமனதாக தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. எல்லோரிடம் மிக இணக்கமாக பழகுபவர், தமிழ்நாட்டில் ஒரு விவசாய குடும்பத்திலிருந்து பிறந்து அடித்தட்டு மக்களோடு உழைத்து மெல்ல மெல்ல ஒவ்வொரு உயர்ந்த நிலையை பெற்றவர். மாநில ஆளுநர், தேசிய கயிறு வாரிய தலைவர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்த அவர் இன்றைக்கு அரசமைப்பிலே மிக முக்கியத்துவம் பெற்ற 2வது பதவி, இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி முதன்மை பதவி என்பது குடியரசுத் தலைவர், 2வது பதவியாக குடியரசு துணைத் தலைவர். இப்பொழுது குடியரசு துணைத் தலைவர் என்கிற அரசியலமைப்பு முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒரு பதவிக்கு அவர் பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். குடியரசு துணைத் தலைவர் தான் நாடாளுமன்றத்தினுடைய மாநிலங்களவைக்கும் தலைவர். அப்ப இப்போது முதல் மாநிலங்களவையை தலைமையேற்று வழிநடத்துகிற ஒரு பொறுப்பும் அவருக்கு இருக்கிற சூழல்ல மிக முக்கியத்துவமான இந்த பதவியில தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த, கொங்கு மண்டலத்தை சேர்ந்த ஒருவர் பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். இந்தியாவிற்கு ஒரு பெருமிதமான தருணம். கூடுதல் மகிழ்ச்சி, பெருமிதம் என்பது தமிழ்நாடு கொங்கு மண்டலத்திற்கு இருக்கிறது. விக்னேஷ், விவரங்களுக்கு நன்றி ஜோ மகேஸ்வரன். Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs.